नेताओं पोतपोताना विस्तारोना ए प्रश्नों जे छे ते आज रजू कर्या हता विधानसभा गृहनी अंदर। तो बीजी तरफ खूब चर्चित चैतर वसावाए पण ए सवाल जे छे ते पोताना विस्तारने लईने आज पूछ्यो हतो। अटकेला कामोने लई ए मंत्री समक्ष एमणे उग्र वात करी छे। नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ રૂમ અને આપની સાથે હું છું ભાવિક। સમાચાર ગાંધીનગરથી સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં વિધાનસભાના ચોમાસા સત્રનો આજે બીજો દિવસ હતો। બીજા દિવસ દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ દ્વારા એ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા। સૌ કોઈની નજર ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા પર હતી અને તેમના પ્રશ્નો પર હતી। તેમના દ્વારા પણ આજે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હોવાની વિગતો અત્યારે મળી રહી છે। તો બીજી તરફ हेमंत खबा के जे धारासभ्य छे आम आदमी पार्टीना तेमना द्वारा पण प्रश्न पूछवामां आव्यो हतो। अलग अलग प्रश्नो पूछवामां आव्या तेना जवाबो पण मांगणी ए जवाबोनी मांगणी करवामां आवी हती। त्यारे विधानसभा सत्रनो ए बीजा दिवस नेताओए पोतपोताना विस्तारोना ए प्रश्नो जे छे ते आज रजू कर्या हता विधानसभा गृहनी अंदर। तो बीजी तरफ खूब चर्चित चैतर वसावाए पण ए सवाल जे छे ते पोताना विस्तारने लईने आज पूछ्यो हतो। नर्मदामां नवुं 220 केवी ना स्टेशन अंगे ए चैतर वसावा डेडियापाड़ाना धारासभ्य एमणे प्रश्न पूछ्यो हतो। तेनो जवाब सीके राहुलजीए चैतर वसावाना ए प्रश्नोनो जवाब आप्यो होवानी विगत त्यारे मळी रही छे। 3 जिल्लामांथी कोई एक जिल्लामां ऑफिस स्थापवामां आवे तेवी वात सीके राहुलजी द्वारा करवामां आवी छे। तो साथे ज जेटकोनी ऑफिस ए वडोदरामां आवेली छे तेवी वात राहुलजी छे तेना द्वारा करवामां आवी छे। तो साथे ज हेमंत खबा के ते पण सत्र दरमियान तेमणे पण प्रश्न पूछ्यो छे पोताना विस्तारने लईने। એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અટકેલા કામોને લઈ એ મંત્રી સમક્ષ એમણે ઉગ્ર વાત કરી છે, ઉગ્ર રજૂઆત કરી છે। કાચી કેનાલ અંગે જે કામકાજ ક્યાર સુધીમાં પૂરું થશે, સાથે જ એ કાચી કેનાલ છે તેને ક્યારે પાકી કરવામાં આવશે, જમીન સંપાદનનો જો પ્રશ્ન હોય તો સાથે મળીને કામ કરીશું। આ પ્રકારની વાત એ હેમંત ખવા છે તેના દ્વારા કરવામાં આવી છે। ચૈતર વસાવાએ અને હેમંત ખવાએ ए पोतपोताना विस्तारना ए बंने धारासभ्योए विधानसभा गृहनी अंदर आज प्रश्नो रजू कर्या हता। तो बीजी तरफ एमने जे जवाबो आपवाना होय छे ते सामे तेमने जवाब पण आपवामां आव्या हता। तो बीजी तरफ चैतर वसावाने सीके राहुलजी छे तेना द्वारा ए जवाब आपवामां आव्यो छे अने साथे जे कहेवामां आव्युं छे के एक जे कही शकाय के 220 केवी ना स्टेशन अंगे ए सवाल जे छे चैतर वसावा द्वारा पूछवामां आव्यो हतो। तो सीके राहुलजी छे तेना द्वारा एमने ए जवाब छे ते पण आपवामां आव्यो हतो। तो बीजी तरफ 3 जिल्लामांथी कोई एक जिल्लामां ए ऑफिस ए स्थापवामां आवे तेवी वात सीके राहुलजी छे तेना द्वारा करवामां आवी हती। साथे ज जे कही शकाय के प्रश्नोत्तरी करवानी होय छे ए प्रश्नोत्तरीमां सौथी वधारे जो सौ कोईनुं ध्यान हतुं ए 2 दिवसथी चैतर वसावा उपर हतुं, कारण के सतत 2 महीना करता वधु समयथी चैतर वसावा जेलनी अंदर बंद हता। जेवुं विधानसभानुं सत्र आवे छे 3 दिवस माटे तेमने जामीन मळे छे ए विधानसभा सत्रमां हाजर पण रहे छे अने आजे प्रश्न पण पूछे छे। मारी साथे न्यूઝરૂમ स्टुडियोथी कृणाल जोडाया छे। कृणाल, जे रीते विधानसभा सत्रनुं बीजो दिवस हतो आज, बीजा दिवसे चैतर वसावा एमणे पोताना विस्तार अंगे प्रश्न पूछ्यो छे। हेमंत खवा के तेमणे पण ए केनाल अंगे प्रश्न पूछ्या छे, शुं वधु विगत? बिल्कुल भाविक, गुजरात विधानसभाना ए ચોમાસા સત્રની એ અત્યારે બીજો દિવસ હતો અને આજે બીજા દિવસ દરમિયાન એ જે કાંઈ પ્રશ્નોત્તરી થઈ તેમાં સૌ કોઈની નજર એ ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય એ ચૈતર વસાવા ઉપર હતી કે ચૈતર વસાવા એમને જે 3 દિવસ માટે એ જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે પોતાના વિસ્તારના પ્રશ્નોની રજૂઆત એ વિધાનસભાના ફ્લોર ઉપરથી કરી શકે તે માટે ત્યારે જ્યારે એ ચૈતર વસાવા દ્વારા આજે જો પ્રશ્નોત્તરી કરવામાં આવી હતી તેની વાત કરવામાં આવે તો ચૈતર વસાવાએ નર્મદામાં નવું 220 કેવીનું જે સબસ્ટેશન છે તેમનો એવો સવાલ કરવામાં આવ્યો હતો અને આ સવાલનો એ જવાબ એ સીકે રાવજી દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો અને તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે જેટકોની ઓફિસ એ વડોદરામાં છે અને સાથે જ એ 3 જિલ્લાઓ આવેલા છે આજુબાજુના એ 3 જિલ્લામાંથી એ જેટકો નક્કી કરશે એ પ્રમાણે પછી એ નવું સબસ્ટેશન છે 220 કેવીનું તે બનાવવામાં આવશે। અને સાથે જ એ વિસ્તારની જો વાત કરવામાં આવે તો એ દેશમુખ છે દર્શનાબેન તેમને પણ સવાલ કર્યો હતો કે જે વાયરિંગ છે તાર તેમને કોર્ડન કરવામાં આવે અને તેવા અનેક પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય છે ખુલ્લા વાયરોને લઈ। આ પ્રશ્નનો જવાબ એ આપતા કનુ દેસાઈએ પણ કહ્યું હતું કે એની ઉપર તાત્કાલિક ધ્યાન આપવામાં આવશે અને જે પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે તેની અંતર્ગત તેમને પણ આવરી લેવામાં આવશે તેવી પણ એના દ્વારા વાત કરવામાં આવી હતી। અને જો ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે
તો આમ આદમી પાર્ટીના એ જામજોધપુરના ધારાસભ્ય એ હેમંત ખવા એ પણ વિધાનસભાના ફ્લોર ઉપરથી તેમને પણ પોતાના વિસ્તારની પ્રશ્નોત્તરી કરી હતી અને તેમને પણ એ પ્રશ્નોત્તરી કરતા કહ્યું હતું કે એના વિસ્તારના જે કેટલાક બાકી રહી ગયેલા કામો છે તેને લઈને તેમને ઉગ્ર વાત એ મૂકવામાં આવી હતી. હાર્દિક પટેલે પણ તેમનો વિસ્તાર છે તેમાં બંધ થયેલા દૂધ ઉત્પાદન મંડળી, આ સૌ કોઈ જે ચહેરાઓની વાત કરી રહ્યો છું, આ ચહેરાઓ એ યુવા ચહેરાઓ છે એ પોતાના મત વિસ્તાર માટે અનેક સમસ્યાઓ છે તેની રજૂઆત કરવા માટે આજે ચોમાસા સત્રની અંદર બીજા દિવસે તેઓએ રજૂઆત કરી હતી. પોતાના વિસ્તારના પ્રશ્નો એ સરકાર સુધી મૂક્યા હતા અને જે તે મંત્રી હોય એ મંત્રી સુધી આ તેમને વાત પહોંચાડી હતી ને ત્યારે એ હાર્દિક પટેલે પણ તેમના વિરમગામ વિસ્તારની અંદર જે દૂધ ઉત્પાદક મંડળીઓ ચાલે છે તે અંગે તેમને સવાલ કરવામાં આવ્યો હતો, તેમનો પ્રશ્ન હતો. અને સાથે જ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય હેમંત ખવાની જો વાત કરવામાં આવે તો હેમંત ખવા દ્વારા પણ એ તેમના વિસ્તારની અંદર જે કેનાલો છે તેમને પાકી કરવાની વાત હોય કે પછી જે બાકી રહી ગયેલા કામો છે, આ તમામ પ્રશ્નો તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા અને તેનો જવાબ એ મુકેશ પટેલ છે તેમને આપ્યો હતો. અને જમીન સંપાદનનો જે પ્રશ્ન છે તેને પણ આમાં મદદરૂપ થઈ શકે તેવું પણ તેમના દ્વારા એ પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો હતો. એટલે કે જો વાત કરવામાં આવે મોટા પાયે તો આમ આદમી પાર્ટીના ચૈતર વસાવા, હેમંત ખવા, હાર્દિક પટેલ, દર્શના દેશમુખ સહિતના જે યુવા નેતાઓ છે એ તમામે પોતાના વિસ્તારની જે રજૂઆતો હતી લોકોની, એ તમામ રજૂઆતો તેમને વિધાનસભાના ફ્લોર ઉપરથી જે તે મંત્રી હોય તેમને પૂછ્યા હતા, તેમના જવાબો પણ લીધા. આવનારા દિવસોમાં તેમની ઉપર શું કામગીરી ચાલવામાં આવે છે, બીજું જે સત્ર મળે છે એ સત્રની અંદર આ પ્રશ્ન ઉપર કેટલું નિવારણ આવ્યું છે, આ જે બાકી રહી ગયેલા કામો છે એ કામો ઉપર એ કેટલી ચોકસાઈપૂર્વક એ જે કૌભાંડોની ચર્ચાઓ હતી એ વિસ્તાર આદિવાસી વિસ્તારમાં, એ મનરેગા કૌભાંડ હોય કે પછી એ રેતીના કૌભાંડ હોય, આવા અનેક ખનીજોના કૌભાંડ હોય, આ તમામ મુદ્દાઓ એ લોકોને સ્પર્શતા મુદ્દા હતા. તેને લઈ હવે ધારાસભ્યોએ રજૂઆતો તો કરી છે પણ સૌ કોઈની નજર હતી એ માત્ર 3 દિવસ ઉપર એ પેરોલ ઉપર, એટલે કહી શકાય એ રીતના એ વિધાનસભાના સત્રમાં હાજરી આપી શકે તે માટે ચૈતર વસાવા એ જામીન પર મુક્ત થઈને આવ્યા હતા. તેમના દ્વારા પ્રશ્નોત્તરી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને સૌ કોઈની નજર એ ચૈતર વસાવા, ગોપાલ ઇટાલિયા અને હેમંત ખવા આજે આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્યો છે તેમની ઉપર હતી અને તેમાંથી આ બંને નેતાઓએ આજે પ્રશ્નોત્તરી કરી છે. હવે જોવાનું એ છે કે ગઈકાલે આ વિધાનસભા સત્રનો છેલ્લો દિવસ છે, એ ચોમાસા સત્રના છેલ્લા દિવસે કયા નેતાઓ પોતાના વિસ્તાર માટે કેટલી મજબૂતાઈથી રજૂઆતો કરે છે, બાકી રહી ગયેલા કામોની એ સરકાર કઈ રીતના લે છે અને મંત્રીઓ આના જવાબ કઈ રીતના આપે છે. આગામી દિવસો એટલે કે ગઈકાલે જ્યારે ચોમાસા સત્રના અંતિમ દિવસે ખબર પડશે ભાવિક, પણ હવે જોવાનું એ છે કે ચૈતર વસાવા એ ગઈકાલે તો ફરીથી એ ચોમાસું સત્ર પૂરું થયા બાદ તેમને જે રીતના શરતી જામીન મળ્યા હતા એ જ રીતના ફરીથી તે વડોદરાની જેલની અંદર જવાના છે અને 11 તારીખે ફરીથી તેમને હાઈકોર્ટની અંદર જામીન અરજી ઉપર સુનાવણી છે. જી કૃણાલ, ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા બદલ અને માહિતી બદલ. તો જે પ્રકારે વિધાનસભા ચોમાસા સત્રનો આજે બીજો દિવસ હતો અને બીજા દિવસે અનેક જનપ્રતિનિધિ તરીકે ચૂંટાઈને આવેલા એ નેતાઓએ, ધારાસભ્યોએ આજે ત્યાં પ્રશ્નોત્તરી કરી હતી, પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા પોતપોતાના વિકાસના, વિસ્તારના વિકાસની વાતો, જે અટકી ગયેલા જે કામો છે તેને લઈને ત્યાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા હતા, એમના જવાબો પણ માંગ્યા હતા. તો સામે એમને જવાબો પણ મળ્યા હતા કે આગામી દિવસોમાં એ કામકાજ જે અટકી ગયેલા છે તેને લઈને એ કામકાજ શરૂ પણ થઈ શકે છે. સાથે જ સૌ કોઈની નજર એક વ્યક્તિ પર હતી, એક ધારાસભ્ય પર હતી અને એ ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય, આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ગણાતા ચૈતર વસાવા પર હતી. લગભગ એવું પણ સંભળાતું હતું કે ભાઈ ચૈતર વસાવા કોઈ પ્રશ્ન પૂછશે કે કેમ, સવાલ અનેક થઈ રહ્યા હતા. જો કે ચૈતર વસાવાએ પોતાના વિસ્તારનો આ એક પ્રશ્ન હતો કે તેને લઈને તેણે આજે એ પ્રશ્ન કર્યો છે. હવે આવતીકાલે વિધાનસભા સત્રનો છેલ્લો દિવસ છે. છેલ્લા દિવસે ચૈતર વસાવા પોતાના વિસ્તારના કયા એવા પડતર પ્રશ્નો છે કે જેની રજૂઆત એક ગૃહમાં કરશે એ આવતીકાલે ખબર પડશે. સમાચારોમાં અત્યારે બસ એટલું જ. જોતા રહેજો ન્યૂઝ રૂમ ગુજરાત. નમસ્કાર.